financial management. Before I proceed further, let me give an overview of financial management. Overview of financial management. For example, we'll just have a balance sheet here. Balance sheet. Balance sheet la non-current assets, fixed asset, as well as we have the current assets. Under the current assets, we have stock, debtors and BR, as well as cash, bank and marketable securities. Marketable securities. You understand? Now, in financial management, what we do is very simple. In a smart way of handling the finance, you can increase the profitability to the organization. Finance proper handle பண்ணனும். எவ்வளவு சம்பாதிச்சாலும் சில பேர் கடன்காரனா இருக்காங்க. So they may go insolvent also because of improper handling. So once I had a chat with one of my friends who is running the business, only 12th standard qualified. 12th standard தான் qualification. Casual பேசும்போதே வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுல டீடைலா படிச்ச ஒரு கான்செப்ட் இருக்கும் இல்லையா, அது அவர் அசால்ட்டா சொல்வார் practical லைஃப்ல. Okay. So such an exposure he has in handling the finance. Okay. That's an art. Qualification வரும் 12வது தான், 12th standard தான். பட் he is ஒரு இஷ்யூவை கொண்டு போய் காமிச்சோம்னா அந்த இஷ்யூவோட ப்ராப்ளம் என்ன, ரூட் என்ன அப்படிங்கிறது கரெக்டாக சொல்லுவார். இப்போ லேட்டஸ்டாக I discussed one financial mess up where 5,000 crore was in trouble. Okay, the owner was also one of my friends. அதனால தான் எனக்கு தெரியும். 5,000 crore, you just imagine. So I had a chat. Okay, அதை பற்றி இன்னொரு காமன் ஃப்ரெண்ட் கிட்ட பேசுகிறேன். அவர் சொல்கிறார் இதான் இஷ்யூவாக இருக்க முடியும், இதனால தான் அவங்க மாட்டிக்கிட்டாங்க. That is the financial management. What we are going to study is all about handling the finance perfectly. ரெண்டு ஃப்ரெண்டுங்க, ஒரு ஃப்ரெண்ட் வந்து is in trouble. The another friend immediately says what is the consequences. The other friend who says then what is the consequences, you know, is nothing but the consequences what we are going to study here. அதான் இங்க பார்க்க போறோம். அந்த ஃப்ரெண்டோட டர்ன் ஓவர் எவ்வளவு, இந்த 12th ஸ்டாண்டர்ட் படிச்சாருன்னு சொன்னால அவரோட டர்ன் ஓவர் எவ்வளவு அப்படின்னு சொன்னாக்க 200 crores. இப்பெல்லாம் 300 crores டச் பண்ணியிருப்பார். 3 years முன்னாடி ஒரு அச்சீவ்மெண்ட் மீட்டிங் வச்சிருந்தாங்க. அப்போ he invited me also, I visited there. அப்போ 200 crores நான் ரீச் பண்ணியிருக்கிறேன் அப்படின்னா இன்னைக்கு 300 crores கூட போயிருக்கலாம். லேட்டஸ்ட் நான் பேசும்போது அதான் சொன்னது. எந்த ஒரு கான்செப்ட் பேசினாலும் ஃபண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் அழகாக பண்ணுவேன். நான் யோசிப்பேன் இதெல்லாமே எதில் இருக்குன்னா எஃப்எம்ல இருக்கு, ஃபினான்ஷியல் மேனேஜ்மெண்ட்ல இருக்கு. I did my doctorate in financial management, so passionate of handling the finance. Okay, என்னுடைய ஸ்டடீஸ் டாக்டரேட்ல பொறுத்த வரைக்கும் மெயினா how to handle the fund in efficient manner so that the business will do well. If the fund is managed properly and then the business is really doing well, அப்படின்னு சொன்னா அந்த கம்பெனியோட ஷேர் பிரைஸ் கட்டாயம் மார்க்கெட்ல ஜாஸ்தி இருக்கும். அப்படின்னா ஃபண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் linked with the stock price market, how far these things are correlated அப்படிங்கிறது என்னுடைய டாக்டரேட் ஸ்டடி. Because of that only I designed the course called Diploma in Portfolio Management அப்படிங்கிற கோர்ஸ் டிசைன் பண்ணியிருந்தேன் when I was in the college. It was launched there also. Then I resigned my job and I am independent now. Still I am handling the fund in a much better way because of that knowledge what we have. In financial management, if you are going to be a CFO, Chief Financial Officer, ஏதாவது போஸ்டிங் நீங்கள் போறீங்க அப்படின்னு சொன்னாக்க அப்போ பேலன்ஸ் ஷீட்டை பார்த்து அந்த கம்பெனியோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்க முடியும். அந்த பேலன்ஸ் ஷீட்டை பார்த்து அதோட வீக்னஸ் என்ன இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த வீக்னஸ் சரி பண்றது மூலமாக அந்த கம்பெனியோட எஃபிஷியன்சி அண்ட் எஃபெக்டிவ்னஸ் நீங்க இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியும். That's a part. That is going to be studied in FM. So you don't study the FM only for scoring mark and exemption. And understand all these things in a better way so that the handling the fund will be much better. Balance sheet என்னென்ன இருக்குன்னு சொன்னால் நான் கரண்ட் அசெட்ஸ் அண்ட் கரண்ட் அசெட்ஸ் சொன்னேன். அசெட் சைடில் in the liability side we have equity share capital and reserves and surplus for them, and preference share capital, reserves and surplus, later non-current liabilities like debentures and long-term debt. Apart from that we have the current liabilities. In current liabilities we have creditors and bills payable.
and we may sometimes have the bank overdraft and other things also, other liabilities. இதெல்லாம் நமக்கு இருக்கும். Right. Now, we have to understand each and every aspect independently. Each and every aspects independently. For example, we'll start with the first one. Okay. Non-current assets பத்தி நம்ம டீல் பண்ணலாம். Non-current assets பத்தி டீல் பண்ணும்போது large investment we are going to make, right? So once the investment is made in any assets and liabilities, any assets, long term assets, capital assets la neenga invest பண்ணிட்டீங்கன்னா நாளைக்கு பிடிக்கல அப்படின்னா withdraw பண்ண முடியுமா அப்படின்னா huge loss will be there. So withdrawal is tougher or it will be huge loss. ஒரு ஷர்ட் வாங்குறீங்க பிடிக்கலன்னு தூக்கி போட்டு போயிட்டே இருப்பீங்க, it may be a matter of 500 rupees loss. But if you purchase a property, house property for 50 lakhs, after purchasing only you realize that a house property is not suitable. What will you do? தூக்கி போடலாமா? தூக்கி போட்டீங்கன்னா அடிமாட் ரேட்டு கேட்பாங்க 30-30. சார் ஒரு வீடு வாங்குறதுக்கு நாங்கள் எங்கள் வாழ்க்கையில் கிட்டத்தட்ட 20-30 வருஷம் எஃபோர்ட்ஸ் போட்டிருக்கோம் சார். அப்படி 20 or 30 years of efforts தான் இந்த வீடாக மாறி இருக்கு. இதை போய் நீங்கள் தூக்கி போட்டீங்கன்னா திரும்ப எனக்கு இன்னொரு 20-30 வருஷங்கள் என் வாழ்க்கையில் கிடையாது. யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஸோ அப்படின்னா selecting the shirt may be just a matter of a cakewalk, like, but if you want to select the best house properties, you have to wait for a long time. Okay, you have to do lots of research. அந்த ரிசர்ச் இல்லாமல் பண்ணால் உங்களுக்கு என்டையர் சேவிங்ஸ் will be out. ஸோ அதே மாதிரி தான் ஒரு பிஸ்னஸ்ல ஒரு பெரிய அசெட்ஸ் வாங்குறதுக்கு முன்னாடி ப்ரையர் மீன்ஸ் அனாலிசிஸ் should be there. That will be studied in capital budgeting அப்படிங்கிற chapter. We have to study that in capital budgeting. Is that clear? How do I budget for the capital outlay? That's the first case. And when it comes for the current assets, அன்றாட தேவைக்கு உரிய தேவையான பணம் நீங்க மெயின்டைன் பண்ணலனா இட்ஸ் அ ட்ரபிள். அப்போ உங்ககிட்ட கரண்ட் அசெட்ஸ் கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ் எவ்வளவு இருக்குன்னு பாருங்க. இதோட நெட் எஃபெக்ட் தான் நம்ம ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் சொல்லுவோம். திஸ் வில் பி கால்ட் as working capital. This will be called as working capital. Okay. Current assets minus current liability is called working capital. அன்றாட தேவைக்கு ஒர்க் பண்றதுக்கு தேவையான பணத்தை பத்தி டீல் பண்றது தான் current assets and current liabilities will be studied separately. We have a separate chapter for that. அதே மாதிரி next, the cost we pay, this will be called composition. These things will be called as capital employed or capital. சார் ஓனர் பணம் மட்டும் தானே சார் கேபிட்டல்? ஓனர் கிட்ட பணம் இல்லைன்னா எங்கேயாவது கடன் வாங்கி தானே போட வேண்டியது இருக்கு. அப்ப அந்த பிசினஸுக்கு தேவையான பணம் தான் கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்ட் நம்ம சொல்றோம். ஒரு ஆர்கனைசேஷனை ஸ்டார்ட் பண்றீங்க, அதை ரன் பண்றதுக்கு 100 பேர் வேணும்னா யூ ஆர் எம்ப்ளாயிங் 100. சார் ஐ மை செல்ஃப் பீங் தி எம்ப்ளாயி ஐ அம் கோயிங் டு ஒர்க் சார் அப்படின்னா அப்ப இன்னொரு 99 நீங்க வேலைக்கு போடணும். அப்ப ஹவு மெனி எம்ப்ளாயிஸ் ஆர் தேர்? 100 ஒன்லி. ஒரு பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு 100 crores வேணும், 1 crore தான் இருக்கு அப்படின்னா பேலன்ஸ் 99 crores I can borrow or get it from my friends or any profit accumulated can be reinvested. These mode we can source the fund requirement for the business. அப்படின்னா the fund requirement for the business will be locked in for more than 1 year, will be called as capital employed. என்னுடைய ஓன் ஃபண்ட் அப்படிங்கிறது ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல். ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரிலேட்டிவ்ஸ் கிட்ட இருந்து வாங்கி இருந்தால் அது பேர் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் கேபிட்டல். அதே சமயத்தில் ஏர்ன் பண்ணதை நான் ரீஇன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்றதுக்காக எடுத்து வச்சிருக்கிறேன் இல்லையா, தட் இஸ் கால்ட் அக்யூமுலேட்டட் ரிசோர்ஸ் அண்ட் சர்ப்ளஸ். As well as we have the non-current liabilities also. Non-current liabilities, debt, debentures இந்த மாதிரி borrow பண்ணிருப்பாங்க. இந்த capital employed இது என்ன இருக்கு, format என்ன இருக்கு, structure என்ன இருக்கு, you have to study that first of all. Structure of capital employed. அது என்ன சார் ஸ்ட்ரக்சர்? 50% capital employed equity share ஆகும், 50% வந்து debt ஆகும் இருக்கலாம், இல்ல 60% equity 40% debt வச்சுக்கலாம். சார் நாங்க debt free company 100% debt மாதிரி. இது வந்து உங்களோட டிஸ்கிரிப்ஷன். எப்படி சார் இருக்கலாம்? கம்ப்ளீட்டா டெட் ஃப்ரீயா இருக்கணுமா? கம்ப்ளீட்டா டெட் ஃப்ரீயா இருக்கணும்னு நினைச்சு நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு தேவையான முதல் கிடைக்கல அப்படின்னு சொன்னாக்கா யுவர் பிசினஸ் will be small in size. அது கொஞ்சம் கடன் வாங்கி போட்டீங்கன்னா அது 10% இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுக்குற மாதிரி வரும். பட் யூ ஆர் ஏபிள் டு earn around 20 or 25% return on that investment. Now why do you want to lose that money? So it is not blind decision. I don't want debt or I need to go for only because of debt அப்படின்னா நீங்க முடிவு எடுக்க முடியாது. எந்த சைஸ் of equity share capital debt component will be optimum for the companies அப்படிங்கிறது capital structure ல படிப்பீங்க. You will study that in capital structure. And in this capital structure, equity share, preference share, reserves and surplus and non-current liabilities எதுவா இருந்தாலும் ஃபண்டிங் பண்றீங்க இல்லையா, அந்த ஃபண்ட் சும்மாவா கிடைக்கும்? each and every fund will have a cost. இந்த கடன் கொடுத்தவங்க என்ன கேட்பாங்க, எனக்கு என்ன சார் கொடுப்பீங்கன்னு கேட்கறாங்க.
இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுக்குறேன்றேன். ஸோ அவங்களுக்கு நான் என்ன இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுக்குறனோ அந்த ரேட் பேர் காஸ்ட் ஆஃப் டெட். அதே மாதிரி ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர்ஸ் என்ன கேட்பாங்க? ஸோ எனக்கு ப்ரிஃபரன்ஸ் டிவிடெண்ட் கொடுங்கன்னு கேட்பாங்க. ஸோ காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர். ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர் சும்மா பணத்தை போட்டு உட்காந்துருவாங்களா? ஒன்னு டிவிடெண்ட் கொடுங்க பீரியாடிக்கலி ஒன்ஸ், இல்லைன்னா க்ரோத் ஆகுது கொடுங்க, இப்ப இல்லைன்னா அப்புறமாவது கொடுங்க அப்படின்றாங்க. அவங்க என்ன எதிர்பார்க்குறாங்களோ அது கொடுக்க வேண்டியதா இருக்கு இல்லையா? தட் வில் பி கால்ட் அஸ் காஸ்ட் ஆஃப் ஈக்விட்டி. அண்ட் சம்பாதிச்சதை நான் கொடுக்கும்போது இதை நான் எக்ஸ்பென்ஷனுக்கு ரீயூஸ் பண்ணிக்கிட்டுமான்னு கேட்கிறேன். ஓகே, அவங்க என்ன சொல்றாங்க? ஓகே, ரீஇன்வெஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. ரீஇன்வெஸ்ட் பண்றது, சம்பாதிச்சது உங்களுக்கு ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டருக்காக நான் சம்பாதிச்சது உங்களுக்கு கொடுக்கும்போது ஈக்விட்டி டிவிடெண்டா இந்த கம்பெனி எக்ஸ்பென்ஷனுக்கு நான் ரீஇன்வெஸ்ட் பண்ணட்டுமான்னு கேட்டாங்க. அவங்க என்ன சொல்றாங்க? ஹாப்பி வி வில் கோ ஃபார் ரீஇன்வெஸ்டிங். ஆனா என்ன கொடுப்பீங்க அதுக்கு? ஸோ த அமௌண்ட் டிமாண்டட் ஃபார் த அமௌண்ட் ரீஇன்வெஸ்டட் which is nothing but accumulated resource and surplus will be called as KR, cost of retained earnings. ஆக மொத்தம் இந்த நாலுமே சேர்த்து கம்பெனி கேட்கறது கொடுத்தோம்னா அது பேரு காஸ்ட் ஆஃப் ஓவரால் கேபிட்டல். காஸ்ட் ஆஃப் ஓவரால் கேபிட்டல், that summation of all the four items. Summation of all the four items. Is that clear? So capital structure number 1, KO is number 2. Number 3, கடன் வாங்கலாமா வேண்டாமா? கடன் வாங்கலாமா வேண்டாமா? கடன் வாங்கினா என்ன சார் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுக்கணும்? 10. ஓகே, அது இன்வெஸ்ட் பண்ணினா எவ்வளவு கிடைக்குது? 20 கிடைக்கும். ஸோ 10% வாங்கி 20% சம்பாதிச்சிங்கன்னா 10% போக உங்க பாக்கெட்டுக்கு 10 வருதுல, வாங்குங்க. ஆனா அதே நான் 10% கடன் வாங்கினாக்கா, 10% ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் கடன் வாங்கினாக்கா, ஐ கேன் ரீஇன்வெஸ்ட் ஆர் இன்வெஸ்ட் தட் இன் மை பிசினஸ் வேர் ஐ எம் கேப்பபிள் ஆஃப் ஜெனரேட்டிங் ஒன்லி 8%. அப்ப என்ன பண்ணும்? நீங்க 8 ரூபாய் சம்பாதிச்சு 10 ரூபாய் கொடுத்துட்டு இருப்பீங்க, உங்களுடைய நஷ்டம் இன்னும் அதிகமாகும். Why do you want to do that? So can I go for borrowing or not? அப்படிங்கிறது we'll be studying the leverage அப்படிங்கிற chapter. That is called leverage chapter. Now இந்த ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்க்கு நான் தர வேண்டிய பணம் இருக்கு இல்லையா? சார் நீங்க 100 ரூபாய் கொடுத்தீங்க, அந்த 100 ரூபாய்க்கு நான் 10 ரூபாய் சம்பாதிச்சிருக்கிறேன், தரட்டுமா அப்புறமா தரட்டுமா? இப்பே தரட்டுமா அப்புறமா தரட்டுமா? அல்லது அத போனஸ் ஷேரா கொடுக்கணுமா, இல்ல எப்படி கொடுக்கணும்? ஷேர் ஸ்பிளிட் கொடுக்கணுமா? இந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு மோட்ல நான் உங்களுக்கு தர வேண்டியதை கேட்கிறேன். இப்ப தட்டுமா அப்புறம் தட்டுமா அப்படின்னா, இப்ப ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் என்ன சொல்றா, என்ன 10% நீங்க கொடுங்க சார், எனக்கு தர வேண்டிய பணத்தை நீங்க ரீஇன்வெஸ்ட் பண்ணுங்க, தாராளமா சந்தோஷம், 10% கொடுங்க. கம்பெனி என்ன சொல்லுது? 10 என்னையா, நாங்க 15 சம்பாதிக்கிறோம் அப்படின்னா ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் என்ன சொல்லுவாங்க? சார் பணத்தை திருப்பி தராதீங்க, நீங்களே வச்சுக்கங்க, 15% நீங்க தர போறீங்க அப்படின்னு சொல்லுவோம். உங்க பணத்தை கொடுங்க, எவ்வளவு எதிர்பார்க்குறீங்க? 10, பட் ஐ எம் கேப்பபிள் ஆஃப் ஏர்னிங் ஒன்லி 5% அவுட் ஆஃப் தட் அப்படின்னா என்ன சொல்லுவான்? நீங்க ஒண்ணு என் பணத்தை வச்சு சம்பாதிக்க வேண்டாம், பணத்தை கொடுங்க, நான் போய் பேங்க்ல போட்டு நிம்மதியாக உட்காந்து சாப்பிடுறேன். ஸோ அப்போ இன் வாட் பாயிண்ட் இன் டைம் we can immediately give, in what point in time we can reinvest it, at what point in time it will not be have any impact அப்படிங்கிறது we have to understand dividend policy. அதுக்கு பேரு dividend policy. Okay, so you may study that in the case of Byju's, Paytm, Byju's உடைய ப்ராப்ளம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப ஹெக்டிக்கா இருக்கு இல்லையா? ஸோ அதே மாதிரி பேடிஎம், ஜொமேட்டோடைய ஷேர் பிரைஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஐ திங்க் இட் இஸ் அரௌண்ட் 500 or 600 rupees, லேட்டஸ்ட் ஞாபகம் இல்லை. பேடிஎம் வந்து கிட்டத்தட்ட 700 rupees வரைக்கும் போயிருக்கு. பேடிஎம் ஆரம்பிச்சதுல இந்த டேட் வரைக்கும் 1 பைசா கூட லாபம் சம்பாதிக்கல, நஷ்டத்திலேயே போயிட்டு இருக்கு பேடிஎம். யூஸ்வலா ஐ எம் வெரி டபுள் காஷியஸ். சம்பாதிக்கல அப்படின்னா ஒரு கம்பெனி, அந்த கம்பெனி நான் இன்வெஸ்ட் பண்ண மாட்டேன். எல்லாம் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவாங்க, சார் 1000 ரூபாய் போகுது சார் அந்த கம்பெனியோட ஷேர். 1000 ரூபாய் போட்டுங்க, என்ன சம்பாதிச்சான் ப்ராக்ரஸ் ரிப்போர்ட் காமி அப்படின்னா அவன் நெகட்டிவ்ல சம்பாதிச்சுட்டு உட்காந்துருக்கான், நஷ்டத்துல இருக்கு. நஷ்டத்துல இருக்க கம்பெனி ஏங்க 1000 ரூபாய்? ஏன்னா எல்லாருமே வந்து எங்க போனாலும் சரி என்ன ஆயிடுச்சு, பேடிஎம் பண்ணுங்க தான். ஸோ அப்படி பேடிஎம் பண்ணுங்க அப்படிங்கும் போது உங்க மைண்ட்ல இன்டைரக்டா அந்த பேடிஎம் கம்பெனி பெஸ்ட் கம்பெனி ரெஜிஸ்டர் ஆயிடுது. ஸோ அது ஒரு பேஷன் ஆயிடுச்சு, நானும் அந்த கம்பெனியோட ஷேர் வச்சிருக்கிறேன். நீங்க வாங்குறீங்களோ இல்லையா, இஸ் இட் ரியலி கேப்பபிள் ஆஃப் ஆர் ஒர்த் இன்வெஸ்டிங் ஆர் நாட் அப்படின்னு சொன்னாக்க ஃபினான்ஷியல் ரிப்போர்ட் பார்க்கலன்னா இட்ஸ் நாட் ஒர்த். அப்படின்னு நான் ஃபினான்ஷியல் ரிப்போர்ட் பார்க்கும்போது எனக்கு பயமா இருக்கு, என்னங்க இது 1 பைசா லாபம் இல்லை, லாபமே இல்லாம எத்தனை வருஷம் நீங்க ஓட்டுவீங்க? வருஷம் 5% நஷ்டத்துல போகுது அப்படின்னு சொன்னாக்க 20 வருஷத்துல வந்து ஜீரோங்க அதோட மதிப்பு. அதுக்கப்புறம் ஓனருக்கு பணம் இல்லை, அப்ப அவன் என்ன பண்ணுவான்? இன்சால்வென்ட் பண்ணி லிக்விடேட் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருப்பான், இன்வெஸ்டர் வில் பி இன் ட்ரபிள். ஸோ நான் எதுக்கு சொல்றேன், இந்த கம்பெனில எனக்கு கொஞ்சம் பயமான கம்பெனி டு கோ ஃபார் இன்வெஸ்டிங். Similarly, when it comes for the Zomato, there is no profit. Zomato வந்து லாஸ்ட் இயர் குறைச்சிருக்கிறேன்றான்,
அப்ப லாபம் இன்னும் வரலையா? அப்ப லாபம் வரும்போது நான் பாத்துக்கிறேன், அன்னைக்கு இன்வெஸ்ட் பண்றேன். அப்ப அதுல போய் இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டு இஸ் தட் ஓகே? அப்ப அதுல இன்வெஸ்ட் பண்றதுக்கு ஒரு கேங் இருக்கா இல்லாமல அவங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணிருப்பாங்க. அப்ப யார் அந்த கேங்? who have invested in that company? கம்பெனி நீங்க லாபம் இல்லைன்ட்டீங்க, அதுல யார் இன்வெஸ்ட் பண்றீங்க? பேடிஎம் அப்படிங்கிறது டிஃபரெண்ட் கான்செப்ட், நியூ கான்செப்ட், ரைட்? அதே மாதிரி ஜொமேட்டோ நியூ கான்செப்ட் ஃபார் இந்தியா. ஃபியூ இயர்ஸ் ago we don't have such concept, right? So பேடிஎம், ஜொமேட்டோ எல்லாம் புது புது கான்செப்ட். பைஜூஸ் நியூ கான்செப்ட். அப்படி நியூ கான்செப்ட் வருது அப்படின்னு சொன்னாக்க தட்ஸ் கால்ட் எமர்ஜிங் ஐடியாஸ். ஓகே, எமர்ஜிங் ஐடியாஸ். இதுக்கு ஏஞ்சல் இன்வெஸ்டர்ஸ் அப்படிங்கிறவங்க வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ தே வில் பி இன்வெஸ்டிங். அவங்களுக்கு பணம் நஷ்டம் ஆனாலும் பரவாயில்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா புது கம்பெனிகளை வளர்த்து விடணும் அப்படிங்கிறது நோக்கம். நியூ ஐடியாஸ் ஜென்ரேட் பண்ணி விடணும்னு நோக்கம். அந்த நியூ ஐடியாவை ஜென்ரேட் பண்றதுக்காக டெவலப் பண்ற அந்த பிசினஸ் வந்து they will get the fund only from the angel investors. For example, நாராயணமூர்த்தி, இன்ஃபோசிஸ் நாராயணமூர்த்தி தன்னுடைய சொத்துல, தன்னுடைய ஸ்டாக் மார்க்கெட்ல ஒரு பர்சன்டேஜ் ஷேர்ஸ் இன்ஃபோசிஸ்ல இருந்து வித்து வந்த அமௌண்ட்டை ஏஞ்சல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்காகவே நான் வச்சிருக்கிறேன், யாராவது நல்ல ப்ராஜெக்டோட பண்ணுவாங்க, நான் அவங்களுக்கு ஃபண்டிங் கொடுக்குறேன் அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து அந்த ஃபண்ட் கொடுத்த பிறகு அவங்களுக்கு என்ன தேவையில்லை, ஒரு பைசா எனக்கு பயன் இல்லை, நீங்க கொடுக்கலனாலும் எனக்கு நஷ்டம் கிடையாது, நீங்க ஒண்ணு டெவலப் பண்ணிருக்கிறீங்க, சந்தோஷம் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க பணம் வந்திருக்கும். நான் என்ன இன்வெஸ்ட் பண்றனோ அன்னைக்கு சோத்துக்கு வந்து பணம் வந்தா போதும் நான் நினைக்கிறேன், டிவிடெண்ட் குடியா அப்படின்றேன். ஏன் பணத்தை அதுல போட்டுட்டு வந்தா வரட்டும்னா நான் என்ன பண்ணுவேன்? So அப்படின்னா அந்த business is not suitable for the early investor who wants to make a profit or depends on that profit. அவங்களுக்கு கிடையாது. அப்படின்னா அந்த கம்பெனி எப்படிப்பட்ட கம்பெனி? எக்ஸ்ங்கிற கம்பெனி. என்கிட்ட இருக்கிற இன்வெஸ்டர்ஸ் எல்லாமே ஏஞ்சல் இன்வெஸ்டர்ஸ், அவங்க பணத்தை பத்தி கவலைப்பட மாட்டான். அப்படின்னா growth மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்க. இல்ல சார், எல்லாமே அன்றாட வாழ்க்கையில மந்த்லி ஏர்னிங்ஸ் பண்றவங்க அவங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணி இருக்கிறாங்க, சர்டன் ஏஜ் பிறகு அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ல இருந்து டிவிடெண்ட் ரெகுலரா வந்தா சந்தோஷமா இருப்பாங்க நினைக்கிறாங்க. அப்படிப்பட்டவங்க என் கம்பெனில இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, அப்படியா பணத்தை கொடுங்க அப்படின்னு நீங்க டிசைட் பண்றது டிவிடெண்ட் பாலிசி. தட் வில் கம் அண்டர் டிவிடெண்ட் பாலிசி. கேன் ஐ கிவ் நவ் ஆர் லேட்டர் அப்படிங்கிறது டிவிடெண்ட் பாலிசி. இஸ் தட் கிளியர்? So here we have almost 4 chapters. Here is one chapter. இந்த ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் வரும்போது கரண்ட் அசெட்ஸ் மைனஸ் கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ் இருக்குல்ல, அதுதான் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல். வாட் இஸ் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல்? ஓகே, ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் மேனேஜ்மெண்ட், WCM. We have the WCM. Apart from that, எவ்வளவு ஃபண்ட் தேவைப்படுது? ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் ரெக்வயர்மெண்ட். மூணாவது, அந்த ரெக்வயர்மெண்ட்டுக்கு சோர்சிங் என்ன? எனக்கு அன்றாட தேவைக்கு, இந்த பிசினஸ் அன்றாட தேவைக்கு ஒரு மாசத்துக்கு 1 லட்சம் ரூபாய் வேணும், ரெண்ட் கொடுக்கறது, எலக்ட்ரிசிட்டி கட்டுறதுக்கெல்லாம். அப்ப அந்த 1 லேக்குக்கு வந்து பணம் என்ன மாதிரி சோர்ஸ் பண்ணி இருக்கிறீங்க? ஓகே, பேங்க் லோனோ அல்லது நான் யாருக்கு இருந்து பர்ச்சேஸ் பண்றவங்களோ அவங்ககிட்ட டிலே பண்ணி பேமெண்ட் பண்ணுவேன்னு சொல்லுவேன். இந்த மாதிரி இதோ ஒரு மோட்ல நம்ம சோர்ஸ் பண்றோம் இல்லையா, அது பேர் ஃபண்டிங். ஓகே, ஃபண்டிங் ஆர் சோர்ஸ் ஆஃப் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல். சோர்ஸ் ஆஃப் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல். திஸ் வில் பி ஸ்டடிட் செப்பரேட்லி. ஓகே, ஸோ அப்போ கரண்ட் அசெட்ஸ் அண்ட் மைனஸ் கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ் வந்து ஒர்க்கிங் கேபிட்டல். அந்த ஒர்க்கிங் கேபிட்டல்ல நான் இப்போ என்ன பண்ண போறேன்னா, I have to discuss all these things independently. Working capital management as well as working capital requirement எவ்வளோ, அதுக்கு சோர்ஸ் எப்படி பண்ண போறோம். These things are studied. அதே மாதிரி உள்ளார இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு ஐட்டங்களையும் நம்ம டீட்டெயிலாக படிக்க போறோம். இந்த காஸ்ட்டை நம்ம குறைச்சோம்னா அல்டிமேட் காஸ்ட் குறையும். தேவையில்லாம இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன் கரண்ட் ஸ்டாக்ல ஹோல்ட் பண்ணி வச்சிருந்தீங்கன்னா your profit is decreasing. அப்ப the optimum stock holding வச்சுக்கிட்டா பெட்டரா இருக்குமா இல்லையா? So that is called inventory management. This is called inventory management. This is a separate chapter. Debtors and BR இருக்கிறாங்க, அவங்கள்ட்ட இருந்து எனக்கு வர வேண்டிய பணத்தை ப்ராம்ப்ட் டேட்ல வரல, லேட் பண்ணி வருது, இல்ல நான் சரியா கேட்கலன்னா அவங்க பேட் டேட் ஆகிட்டு போயிட்டே இருக்கிறாங்க அப்படின்னா அந்த டாக்குமெண்ட்ஸ் ப்ராப்பரா மெயின்டைன் பண்ணுங்க, வித்தின் த ஸ்டிபுலேட்டட் டேட்குள்ள கலெக்ட் பண்றதுக்கு பாருங்க அப்படின்னு சொன்னோம்னா that is called receivables management. Debtors and BR both will be called as receivables management. If you are mishandling these things, then we will be losing up. We have to handle it properly. That is called receivables management. As well as what the cash balance you have, as well as any other investment you have. Marketable securities and so on. Marketable securities na investment made where if you want the money immediately can be encashable in the case of need. அப்படிப்பட்டதெல்லாமே மார்க்கெட்டபிள் செக்யூரிட்டிஸ் சொல்லுவாங்க. இந்த பேலன்ஸ் ஷீட்ல இருக்கிற எல்லா விஷயங்களும், இந்த மார்க்கெட்டபிள் செக்யூரிட்டிஸ் எல்லா விஷயங்களும் கேஷா நீங்க ட்ரீட் பண்ணலாம். அப்ப அந்த கேஷ் அதிகமா ஹோல்ட் பண்ணீங்கனாலும் தேவையில்லாம பணம் லாக் ஆயிருக்கு. ஏன் கேஷ் அதிகமா பீரோல வச்சுட்டு இருக்கீங்க? பேங்க்ல மட்டும் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்திருக்கு, பீரோல இருந்தா யூ ஆர் லூசிங் தட் இன்ட்ரெஸ்ட் ரெவென்யூ. கம்மியா இருந்துச்சுன்னா தேவையான நாள் என்னைக்கு செட்டில்மெண்ட் பண்ணணுமோ அன்னைக்கு எந்த பணம் இருக்காது. அப்ப கிரெடிட்டார் வந்து நிற்கும் போது பணம் இல்லைன்னு சொல்லி அனுப்புனாக்கா என்னுடைய கிரெடிபிலிட்டி வில் பி இன் ட்ரபிள்.
ஸோ நாளைக்கு எமர்ஜென்சி அப்போ எனக்கு உண்மையுமே பணம் வேணும்னு கேட்டால் அவன் தராம போகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு. அப்போ how much of cash balance you can maintain properly, that will come under this one. So this is called cash management. அதே மாதிரி we have payables management also. Creditors and bills payable are the payables. இதை நம்ம மேனேஜ் பண்ணோம், creditors and bills payable. If you don't make the payment prompt date, then we will be losing. Okay, we will be losing our image. என்னைக்கு பேமெண்ட் பண்ணுமோ அந்த ரேட்குள்ள நம்ம பேமெண்ட் பண்ணலனா நம்மளுடைய இமேஜ் will be damaged. So prompt payment will create a good bondage between buyer and seller. So whenever we are in trouble, we can accumulate the purchases and we can delay the payment also, they will accept. So அதனால அந்த பேமெண்ட்டை நீங்க ப்ராம்ப்டா பண்ணிக்கணும். அதே மாதிரி அவங்க டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்குறாங்கன்னா அந்த டிஸ்கவுண்ட் என்ஜாய் பண்ணலாமா, இல்ல டிஸ்கவுண்ட் விட்டுட்டு லேட்டா பேமெண்ட் பண்ணிட்டு அது மூலமா வரக்கூடிய பெனிஃபிட் என்ஜாய் பண்ணலாமா அப்படிங்கிறது படிக்கிறது எல்லாமே பேயபிள்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட்ல இருக்கும். தட் இஸ் பேயபிள் மேனேஜ்மெண்ட். அண்ட் பேங்க்ல இருந்து கடன் வாங்கலாமா இந்த கேஸ் ஆஃப் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் ரெக்வயர்மெண்ட்டுக்கு. அப்படி பேங்க்ல இருந்து கடன் வாங்குறீங்க ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் ரெக்வயர்மெண்ட்டுக்குன்னா அதுல எவ்வளவு வரைக்கும் வாங்கலாம், இஸ் தேர் எனி நார்ம்ஸ் அவைலபிள் அப்படிங்கிறது பேங்க்ஸ் உடைய ஓவர் டிராஃப்ட் பாலிசிஸ்ல வருது. டேண்டன் கமிட்டியோட பாலிசி that will also be studied along with the cash. This will be the same. ஸோ இது மாதிரி உள்ளார இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு காம்பனண்ட்டையும் நம்ம ப்ராப்பரா ஹேண்டில் பண்றது மூலமாக ஒவ்வொரு காம்பனண்ட்டுடைய பெர்ஃபார்மன்ஸையும் அதிகப்படுத்தும் போது overall financial performance of the company will be increasing, and of course the company will be strong company. That's an advantage. Apart from these components what we have discussed now, apart from these components we still have some more thing. ஒரு டாக்டர்கிட்ட நீங்க போனீங்கன்னா தெர்மாமீட்டர் வச்சு செக் பண்றாங்க உங்களுக்கு காய்ச்சல் இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி, அதே மாதிரி கொலஸ்ட்ரால் செக் பண்றாங்க, பிபி செக் பண்றாங்க. அதே மாதிரி ஒரு ஃபினான்ஷியல் ரிப்போர்ட் உங்கள்கிட்ட வருது, இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட் அண்ட் பேலன்ஸ் ஷீட். அந்த இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட்டையும் பேலன்ஸ் ஷீட்டையும் பார்த்த உடனே இந்த பர்டிகுலர் கம்பெனி நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணதா இல்லையான்னு நீங்க பார்க்கணும். அப்படி நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணதா இல்லையான்னு பார்க்கும்போது அதுக்கு ஏதாவது உங்கள்கிட்ட கையில டூல்ஸ் இருக்கா, அவங்களோட தெர்மாமீட்டர் இருக்கு அண்ட் லேப் டெஸ்ட் இருக்கு, நமக்கு ஏதாவது இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாக்க அஃப்கோர்ஸ் வி ஹேவ் predominant items here. என்னென்ன இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாக்க we have ratio analysis. Okay, another one is being fund flow statement and cash flow statement. So these are the things are there, we have to use these things also for our studies. Is that clear? See, I have given here non current assets க்கு என்ன இருக்கு, capital budget இருக்கு. கரண்ட் அசெட்ஸ்ல வரும்போது ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் மேனேஜ்மெண்ட், ஸ்டாக் வரும்போது ஸ்டாக் மேனேஜ்மெண்ட், டெட்டார்ஸ் அண்ட் பிஆர் வரும்போது ரிசீவபிள்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட், கேஷ், பேங்க், மார்க்கெட்டபிள் செக்யூரிட்டிஸ் வில் பி கமிங் அண்டர் கேஷ் மேனேஜ்மெண்ட், அண்ட் பேங்க் ஓவர் டிராஃப்ட் வில் பி ஸ்டடிட் இன் மேக்ஸிமம் பர்மிசபிள் பேங்க் ஃபினான்ஸ். டேண்டன் கமிட்டியோட பார்ப்போம். கிரெடிட்டர்ஸ் அண்ட் பில்ஸ் பேயபிள் வில் பி ஸ்டடிட் அண்டர் பேயபிள்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட். as well as this will be called capital employed. இதோட காம்போசிஷன் எப்படி இருக்கணுங்கிறது கேபிட்டல் ஸ்ட்ரக்சர், டெட் உள்ளார சேர்க்கலாமா வேண்டாமா, கடன் வாங்கலாமா வேண்டாமா, லிவரேஜஸ். For all these component, of course we have to make a payment. That payment is called cost, overall cost of capital. And equity shareholders க்கு வந்த லாபத்தை உடனே கொடுக்கலாமா, லேட் பண்ணி கொடுக்கலாமா, dividend policy. Apart from that, the financial report study பண்றதுக்கான மூணு டூல்ஸ் வந்து என்னென்ன இருக்கு அப்படின்னா ratio analysis, fund flow statement and cash flow statement. Comparative statement, common sense statement எல்லாமே இருக்கு. இப்போ லேட்டஸ்ட் சிலபஸ்ல திரும்ப வந்திருக்கு. We'll see that separately. So these are the components are more than enough to understand the financial performances of the company. Is that okay? And we are going to study all these things in detail in the subsequent lecture. Is that clear?